ڈسکس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو فرشتے فرشتے آپ کے ساتھ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہوتے ہیں. فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، کیا ہے، کس طرح سے، تو ان کی اتنی ڈیٹیلنگ جو ہے نہیں بتائی گئی ہے. لیکن ہم جس طرح سے دیکھتے آتے ہیں نا کہ کسی انسان کے پیچھے بڑے بڑے پر لگا دیے ہوتے ہیں، ٹھیک، تو اس طرح سے نہیں ہوتے فرشتے، کیونکہ ایک انسان کے وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. تو بسم اللہ کریں گے ہم انشاءاللہ کس سے؟ سورہ فاتحہ سے. سورہ فاتحہ کی آیت نمبر فرسٹ ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی کہ ساری تعریفیں، ساری جو تعریفیں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے. تو اب دیکھیے بہنوں، یہاں پر کیا ہے کہ ورڈز یوز ہوا ہے، یعنی کہ جہانوں کا رب العالمین. ایک ہوتا ہے نا سارے عالم میں، سارے عالم میں گھوم کر آئی ہوں، سارا عالم اس کو دیکھ رہا تھا، تو وہ صرف ایک دنیا کی بات ہو رہی ہے. اور اس دنیا میں ہمارا ارتھ بھی ہے، جتنے سارے پلینٹس ہیں، جو پوری گیلیکسی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ ورلڈ بولتے ہیں صرف. لیکن یہاں عالمین آیا ہے. عالمین کا مطلب کیا ہوا؟ جہانوں کا. ٹھیک ہے، جہانوں کا مالک ہے. تو یعنی کہ وہ کس کا مالک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے کس کا؟ ملائکتو کا. ملائکہ کس کے لیے یوز کرتے ہیں؟ ملائکہ فرشتوں کو عربی میں بولتے ہیں، ہے نا. عالم آف ملائکہ، عالم آف جن، اور عالم آف انس، یعنی کہ کس کی؟ فرشتوں کی دنیا کا وہ مالک ہے، جنوں کی دنیا کا وہ مالک ہے، اور انسانوں کی دنیا کا وہ مالک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت سے جہانوں کا، بہت سارے جہانوں کا، آل دا ورلڈ، سارے جہانوں کا مالک ہے. اب ہم آج جس میں سے فرشتوں کے جہانوں کی بات کریں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے کیسے وہ آتے ہیں، کس طرح سے وہ ہمیں کچھ سکھاتے ہیں، یا کس طرح سے وہ ہمیں بچاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیا ڈیوٹی دی ہے. دیکھو بہنوں، ہمارا کیا ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نہیں کرنے کے لیے بولا، صرف بولا عبادت کرو. اس میں بھی ہم لوگ اتنی زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. لیکن فرشتے نہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ان کو اگر کوئی کام دیا گیا ہے تو انہوں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، انہوں نے وہ کام کرنا ہی ہے بہنوں. لیکن ہم لوگ کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے، پھر بھی ہم اتنے ناشکرے ہیں. کچھ نہیں، ہم لوگ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. وہ سنا ہے نا آپ نے، ایک کوٹ آتا ہے بہت زیادہ، کہ وہ ہماری بے وفائی پر بھی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے نا. میں کبھی بھوکی تو نہیں رہتی ہوں نا پورے پورے دن. کبھی ایسا نہیں کہ میرا سانس ہی رک جائے 1-2 سیکنڈ کے لیے، ایسا نہیں کہ دل کی دھڑکن رک گئی ہو، یا میرے آنکھوں کا ویژن ختم ہو گیا ہو. کبھی نہیں ہوتا نا. پھر بھی مطلب ہم لوگ بے وفا ہی تو ہے نا. اللہ سے کہاں ہم وفا کرتے ہیں؟ اپنی چیزوں کے لیے ہم لوگ اسے یاد کرتے ہیں نا. تو وہ ہماری بے وفائی پر بھی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے. سوچو اگر ہم باوفا ہوتے تو کیسا ہوتا. سبحان اللہ، ہے نا. تو آج ہم کس کی بات کریں گے؟ فرشتوں کی. تو ابھی تک ہم نے صرف 2 فرشتوں کے بارے میں سنا ہے، جو کہ ہے کرامن اور کاتبین. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ ریکارڈ کرتے ہیں، ہمارے ہر ایک اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں. ہم اویئر ہیں اس چیز سے، پر ہمیں کتنی بار یاد رہتا ہے کہ ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی غیبت کر رہے ہیں. بہنوں، آپ کا اگر ایک ایکسپریشن جو ہوتا ہے، فیس ایکسپریشن، وہ بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کسی کو دیکھ کر آنکھ چڑھائی یا ناک بنائی، وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے بہنوں. اور یہ سب دکھایا جائے گا کب؟
क़यामत के दिन ये सब दिखाया जाएगा, लोगों को उनके अमाल दिखाए जाएँगे, तो वहाँ रुसवा ना हो। अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे और खुद को ध्यान में लाएँगे कि हमारे साथ हमेशा हर टाइम 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। तो शुरू करते हैं। जब हम एक गोश्त का लोथड़ा होते हैं ना, एक लम्प होते हैं, किसके माँ के पेट में होते हैं, अल्लाह उस फरिश्ते को भेजता है, एक फरिश्ते को भेजता है और कहता है, और वो फरिश्ता आता है और जान फूँकता है हमारे अंदर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जान डालते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा कि इसमें जान डाल कर आओ। ठीक है? जान फूँकता है, फिर क्या होता है कि 120 दिन में, 120 दिन कितने हुए? 3 मंथ्स, इसीलिए 3 मंथ्स के बाद जो होता है अबॉर्शन भी जो होता है मना होता है, क्योंकि लाइफ आ जाती है और किसी ज़िंदगी को ख़त्म करना और किसी को जीना और मरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ही हाथ में है। और कहता है या अल्लाह उसके, और पता है क्या करता है, वो लिखना स्टार्ट करता है, या अल्लाह इसका रिज़्क कहाँ से होगा, या अल्लाह इसके अमाल कैसे होंगे, सब लिखता जाता है ना। हम हमारे पैदा होने से पहले लिखा हुआ होता है सब कुछ। और इसके मरने का दिन क्या है, क्या ये रहमत वालों में से होगा या अल्लाह, या फिर ये ज़ुल्म करने वालों में से होगा। और आप इस दुनिया में आते हैं और अभी अपनी आँखें खोलते हैं और शैतान आप, और तभी क्या होता है, एक शैतान आपके पास आ जाता है। मतलब पैदा होते ही, इंसान के पैदा होने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक फरिश्ता मुकर्रर किया, और जैसे ही आप पैदा हुए इस दुनिया में आए, तो एक शैतान आपके पीछे अपॉइंट कर दिया गया। वो क्या करता है, आपको पोक करता है, उँगली से बोलते हैं ना छेड़ना, और जब वो आपको पोक करता है तो बच्चा रोता है। तो पहली चीज़ शैतान आपके साथ करता है, वो पूक करता है, उँगली से छेड़ता है और कहता है कि तुमको, यानी कि उस बच्चे को वो बोलता है कि हमें बहुत लंबा वक़्त गुज़ारना है इस दुनिया में, और मैं तुमको ले जाऊँगा गुमराही की तरफ। और जो एंजेल्स होते हैं, पीछे फरिश्ते खड़े होते हैं, वो हमारी हिफ़ाज़त के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुकर्रर किए होते हैं। और हम बहुत ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, इतनी क्रेज़ी, इतनी भाग-दौड़ भरी, और 70-80 साल जो हैं बीत जाते हैं। अगर मैं अभी, कुछ बहनें यहाँ पर 40 साल की होंगी, कुछ बहनें यहाँ पर कितने साल की होंगी, 25 की होंगी, कुछ बहनें यहाँ पर हो सकता है 35 साल की होंगी। अगर मैं यहाँ किसी भी बहन से कहूँ और बोलूँ कि बहनों, अगर जो है आप अपनी ज़िंदगी के सिर्फ़ 10 साल को 1 घंटा लिखो बैठकर, तो कुछ ही टाइम रहेगा जो आप जो है लिख पाएँगे और फिर नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, माज़रत चाहती हूँ, कोई आ गया था। क्या होगा कि सिर्फ 1 घंटा भी नहीं होगा, आप लोग लिख ही नहीं पाएँगे बहनों कि हाँ, इस दिन मैंने ये खाया था। अगर सुबह से लेके शाम तक भी बैठ जाएँ, तो भी आप अपने 25 साल को नहीं लिख सकते हैं। कुछ घंटे में ही होगा कि मुझे याद ही नहीं है। इसी तरीके से 70-80 साल की दुनिया, वहाँ पर पलक झपकने तक का टाइम लगेगी, और हमें लगेगा कि इतनी सी दुनिया में मैंने क्यों अपने फरिश्तों के साथ नहीं रहे, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे गाइड करने के लिए भेजा था। मेरे किस लिए भेजा था, वो तो रिकॉर्ड कर रहे थे, और पलक झपकने तक का टाइम क्या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी? क्या मैं बर्दाश्त नहीं कर सका? सोचो 70-80 साल हमको ऐसे लगेंगे। अभी अगर देखिए कोई बहन 25 की या 26 साल की होगी, तो वो खुद सोचेगी इस 26 साल में क्या है? कुछ याद ही नहीं आएगा। कुछ मोमेंट जिसमें हमको चोट लगी, या कुछ मोमेंट जिसमें हम बहुत ज़्यादा खुश थे, या अब्बा किसी दिन कुछ चीज़ लेकर आए थे, या अम्मा ने किसी दिन बहुत ज़्यादा पिटाई की थी, बस उसके अलावा कुछ और याद ही नहीं होगा। कब, किस टाइम, कौन-सा कपड़ा पहना था, कोई डिटेल याद नहीं होगी बहनों हमें। यही लगेगा आखिरत में कितना, 70 से 80 साल सिर्फ पलक झपकने तक का टाइम, और फिर हमें अफ़सोस होगा कि हमने क्यों दिया, और शैतान हमको हमने अपने ऊपर हावी कर लिया, ठीक है? अब शैतान होता है, वो आपको बुराई की तरफ लेकर जाता है पूरी ज़िंदगी में, और जो फरिश्ते होते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजे होते हैं, वो आपको अच्छाई की तरफ बुलाते हैं पूरी ज़िंदगी में। और जब आपकी आँखें बंद होती हैं, तो वापस आप उसी स्टेट में होते हैं जिसमें आप आए थे अपनी ज़िंदगी
जिंदगी में, यानी कि उतनी ही वल्नरेबल, उतनी ही कमजोर उसमें, क्योंकि आप उस टाइम भी कुछ नहीं कर पा रहे थे और फरिश्ता आपके लिए लिख रहा था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म कर रहे थे, और शैतान भी आपको उंगली कर रहा था। आप कुछ नहीं कर पाते हैं उस दिन, वैसी ही हालत में उतने ही कमजोर हो जाते हैं बहनों। हम बिल्कुल भी नहीं है ताकतवर। आप देखते हो कि फरिश्ते आसमान से आते हैं और अपने हाथ में एक चोगा लेकर आते हैं और आपको पुकारते हैं और कहते हैं आओ, आओ अपने रब की तरफ, आओ सुकून की तरफ, आओ अपने रब की रहमत की तरफ, और आओ मगफिरत की तरफ। हम तुम्हारे साथ थे इस पूरी जर्नी में। तब हमें याद आता है कि अरे ये तो साथ थे। तो वो याद दिलाते हैं हमको कि इस टाइम तुम्हारे दिमाग में कुछ अच्छा करने का आया था, अच्छा करने का आया था, कि जैसे कि तुमने क्या किया कि किसी को खाना खिलाया था, तो वो हम ही थे जिसने तुमको उकसाया कि अच्छा काम करो, और हमने तुम्हें पूरी जर्नी में हमारे साथ थे तुम। और वो फिर आपकी रूह निकाल लेते हैं, आपकी रूह आपके जिस्म से जुदा हो जाती है और आप कब्र में जाते हैं, और आपके जो क्वेश्चनर्स होते हैं वहां वो भी दो फरिश्ते होते हैं। फिर आप कयामत के रोज रोज महशर में उठते हैं, और उनके साथ एक उस फरिश्ते के साथ जिसने आपको रास्ता दिखाया, और एक उसके साथ जो आपका गवाह है जो कि रिकॉर्ड कर रहा था, यानी कि किसी अच्छी और बुरी चीज का गवाह है। ठीक है, उन फरिश्तों के साथ आपको उठाया जाता है। फिर आप जन्नत में जाते हैं, और वहां आपको क्या क्या करते हैं, फरिश्ते आकर घेर लेते हैं और सलाम करते हैं, और कहते हैं सलामती हो तुम पर उस चीज के लिए जो तुमने दुनिया में दिखाई। और वो क्या दिखाई, सब्र के लिए। तुम्हें उस सब्र के लिए तुम पर सलामती हो जो तुमने दुनिया में दिखाया। जो है ना, सुभान अल्लाह। तो ये पूरी जर्नी इस तरह से इंशाल्लाह हम थोड़ी थोड़ी करके पूरी करेंगे, और एक एक करके पढ़ेंगे कि किस तरह से फरिश्ते हमारा कब किस टाइम साथ देते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हमारे लिए किस काम के लिए मुकर्रर किया है। तो ये जो मैंने बताया कि जब इंसान ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आप क्या होते हैं, ड्रॉप ऑफ स्पर्म होते हैं, यानी कि जो मेल सेल होता है, ठीक है, मदर फादर का सेल मिलकर एक फीटस बनता है ना, तो सेल की बात हो रही है यहाँ पर, वो ठीक है। 40 दिन में क्या होता है, एक क्लॉट बनता है, यानी कि एक थक्का बनता है। फिर उसके बाद लंप बनता है, फ्लेश यानी कि मांस का लोथड़ा बनता है। एंड फिर उसके बाद जो मैंने अभी बोला, एक एंजल्स इज सेंट टू ब्रीथ, क्या है, तब उसके अंदर जान आती है, वो जान डालने आता है 120 दिन के बाद, और लिखता है उसका शेयर क्या होगा, उसको क्या काम में आ जाएगा, उसके कैसे एक्शन होंगे, क्या अमाल होंगे, और कैसी वो जिंदगी जिएगा, खुशहाल जिंदगी जिएगा या फिर मजबूरों वाली जिंदगी जिएगा। सुभान अल्लाह। और लिखना शुरू करता है सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमारी जो है जर्नी शुरू हो जाती है। अब फरिश्ते क्या होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें गार्डियन एंजल्स दिए हैं, गार्डियन जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आपने बहनों कभी कोई वीडियो ऐसी देखी है कि कोई आदमी सड़क पर जा रहा है और वो बस मतलब ऐसा उसको सड़क पर एक ट्रक जो है टकराने वाला था, लेकिन ट्रक उधर जा गिरता है और वो आदमी वहीं खड़ा रहता है। अचानक ऐसा होता है कि किसी ने उस ट्रक पर ही हाथ मार दिया और उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो पूरी तरह से दूसरी डायरेक्शन में चला गया। ऐसा लगता है ना कि आपने अपनी आंखों से मुआवजा देखा कि अरे पता नहीं बस बच गया ये तो। और अब इसी चीज को खुद से रिलेट कीजिए कि जब कोई बच्चा गिरता है या फिर हमारे घर में बच्चे होते हैं ना, बेड पे से लुढ़क जाते, छोटे बच्चे जब वैसे घुटनों पर चलते हैं तो गिर जाते हैं ना, और कई बारी बहुत सारे बच्चों के सर में चोट भी लगती है, तो डॉक्टर कहता है कि बस ये तो यहाँ पड़ा है, नहीं तो इसके पीछे लग जाता तो इसकी जान को खतरा हो जाता। कितनी बार होता है ना, तो डॉक्टर बोलता है ना कि अगर ये ऐसे गिरता तो इसकी जान को खतरा हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ठीक है, गाड़ी से बचना, रोड क्रॉस करते हुए कोई बाइक जो है, रोड क्रॉस करते हुए कोई बाइक जो है आपको छूकर चली गई, और ये जितनी भी चीजों से हम अपनी आंखों से देखते हैं जिसमें लगता है कि कुछ ओवरवेलमिंग ओवरवेलमिंग पावर, यानी कि कोई ऐसी ताकत ने हमें बचाया है, वो किसकी ताकत होती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए गार्जियन एंजल्स रखे हैं, उसमें फरिश्ते होते हैं, क्योंकि उनको ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कमांड किया है कि मेरे इस बंदे को
का प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी है और वो अपनी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक इंसान के लिए 2 गार्डियन एंजल्स रखे हैं, जिसमें एक आगे होता है और एक पीछे होता है, और वो इंसान को पूरी ज़िंदगी जो है वो प्रोटेक्ट करता है बहनों। हम हमेशा बोलते रहते हैं ना, किसके बारे में शैतान है, जिन है, उससे मतलब उसकी बुराई होती है या फिर वो गुमराह करता है। जैसे हम शैतान के बारे में बोलते हैं कि शैतान ऐसा होता है, या फिर हम अकेले कमरे में भी बैठे होते हैं ना, तो हमको डर लगता है। लड़कियां ज्यादा डरती हैं, जैसे मैं आई लिव इन हॉस्टल, तो मुझे पता है लड़कियां नहीं रह पाती हैं कि आज मैं नहीं सो सकती हूँ, फ्लोर पर कोई नहीं है, डर लगने लगा। तो जब हम जिन की बात करते हैं या शैतान की बात करते हैं, तो आप अब सुनिए कि हर इंसान के साथ एक शैतान होता है, और सुभान अल्लाह 4 फरिश्ते होते हैं बहनों, 4 फरिश्ते। अब जो भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है, या तो मतलब, और इसके अलावा जो अलग कोई से शैतान आपके ज़िंदगी में दाखिल होता है, तो वो आपके अच्छे और बुरे अमाल की वजह से होता है। यानी कि एक शैतान एक इंसान के साथ और 4 फरिश्ते होते हैं। सुभान अल्लाह! सोचो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इतना, बहनों सोचिए कि हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते, फिर भी वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो जब मैं अगर नमाज ना पढ़ूं, मैं कुछ ना करूं, तो भी ये फरिश्ते हैं, ये अपॉइंट कर दिए हैं मेरे अल्लाह ने मेरे लिए। और आपको अच्छे और बुरे अमाल के बेसिस पर क्या होता है, आप शैतान को अट्रैक्ट करते हैं और आप फरिश्तों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अच्छे अमाल करेंगे, अगर आप अच्छे अमाल करेंगे, मान लीजिए आप कुरान का रिसाइटेशन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, कुरान पढ़ रहे हैं, तो फरिश्ते आ जाते हैं, तो आप अट्रैक्ट करते हैं और फरिश्तों को। लेकिन वहीं अगर आप दूसरा कोई गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या फिर किसी कमरे में बंद होकर जो है कुछ और काम कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है, शैतान अट्रैक्ट होता है। यानी कि एक शैतान और 4 फरिश्ते अल्लाह ने अपॉइंट किए हैं, लेकिन आपके अच्छे और बुरे कामों की वजह से आप अट्रैक्ट कर सकते हो शैतान को और फरिश्तों को। और एक शैतान है जो कि कैसा है, खुसफुसाता रहता है, एक उकसाता रहता है, और आपका एनवायरनमेंट और आपके अमाल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, बुलाने के लिए, या तो फरिश्ते या शैतान बुलाने के लिए। गार्जियन एंजल्स क्या करते हैं, क्या रोल है उनका, ठीक है? किरामन और कातबीन का तो हमें पता है कि किरामन है और कातबीन है, वो रिकॉर्ड करते हैं, एक नेकी लिखता है और एक जो हम बदी करते हैं वो लिखता है, ठीक है? तो गार्जियन एंजल्स क्या करते हैं, वो आपके साथ, सबसे पहला बात तो वो आपके साथ हमेशा होते हैं, दिन में, रात में, सोते टाइम, अच्छे और बुरे वक्त में। सोचिए, ठीक है? वो आपको बचाते हैं, किससे? कोई खूंखार जानवर हो, कोई तेज तेज तर्रार रफ्तार वाला जानवर हो, ठीक है? कोई कैसा हो जो खूंखार जानवर हो गए, है ना? और उसके अलावा ऐसे इंसान से, ऐसे जानवर से, ऐसी जगह से, ऐसी सिचुएशन से जो आपको नुकसान पहुंचाए बहनों। जो आपको नुकसान पहुंचाए, गार्जियन एंजल्स का काम होता है ऐसे जानवर से, ऐसे इंसान से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसी चीज से बहनों, जो यानी कि चाकू तक से, अगर चाकू गिरा आपके पैर पर, उससे भी बचाते हैं। यहाँ तक कि आपके कान में जो जो चींटी है, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो वो चींटी आपको काट नहीं सकती, उसको फूंक मार के उड़ा देंगे, भगा देंगे। उन चीज़ों को भी हटा देंगे जो आपके किस में आ रही है, आपको टकराने में आ सकती हैं। देखिए, सोचिए कि मतलब मैं जा रही हूँ कहीं पर, तो ऐसा होता है ना कि पहले मेरा हाथ लग जाता है टेबल पर, नहीं तो मेरा पैर लगने वाला होता है। तो क्या है कि हाथ जो है, वो हाथ किसने ड्राइव किया है? वो फरिश्तों ने ड्राइव किया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा उस टाइम पर कि इस मेरे बंदे को ये वाली चोट नहीं लिखी है। अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि एक काफिला था, ठीक है? और उनके क्या हुआ कि शख्स थे और जो है उन पर हमला करने वाले थे, तो उन्होंने फरमाया कि वो मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना लिखा हो, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान के लिए गार्डियन एंजल्स जो है रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इंसान को चोट लगती है, उसका क्या है?
तब अल्लाह ने अगर हमें बचाने के लिए किया तो हमको चोट भी तो लगती है। हम जैसे कुछ छील रहे होते हैं तो हमको चाकू लग जाता है, या कभी-कभी क्या होता है कि हमारा पैर धाड़ करके कहीं पर लग जाता है, या सर भी हमारा कई जगह लग जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, कहते हैं कि फरिश्तों हट जाओ, ये चोट मैंने लिखी है। तो वो क्या हो जाते हैं, असाइड हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील करने के लिए वो फरिश्ते वहां से हट जाते हैं, और अपने रास्ते से हटकर हमें वो चोट लगती है। सुभान अल्लाह। तो सोचिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो थे वो कौन, जिब्रील हमेशा प्रोटेक्ट करते थे, और जंगे बदर में और कैसे सैकड़ों की तादाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या भेजे थे, फरिश्ते भेजे थे बहनों जंगे बदर में, कि जो मुसलमान थे ना बहनों, जो जंगे बदर में थे वो देख पा रहे थे, आंखों से देख पा रहे थे कैसे कि घोड़ों से लोग गिर रहे हैं ऐसी जैसे किसी ने मार दिया हो। और पता है, जो चाबुक होता है ना, जो whip होता है, उसकी आवाजें आ रही थी पर कोई देख नहीं पा रहा था। और ऐसे ही लोग गिर रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं, जैसे कोई मूवी देखी है ना हमने, कोई इनविजिबल इंसान होता है वो मार रहा है किसी को। तो इस तरीके से सोचिए आप कि कोई किसी इंसान ने चाटा मार दिया हमको और वो इनविजिबल है, तो क्या कोड़ों की आवाजें आ रही थी, तीर लग रहे थे उनको आगे। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब दज्जाल मदीना में एंटर करेगा या घुसने की कोशिश करेगा, तो फरिश्तों को वहां खड़ा पाएगा, जो मदीना के चारों ओर से क्या है, घेरे हुए होंगे। ठीक है, तो क्या है, प्रोटेक्शन एक आगे है एक पीछे है, तो किस चीज से डरना है। और अगर मान लो अगर कोई चीज लिखी है, लाइक मेरा अगर हाथ भी कट गया है, तो दैट मीन्स वो फरिश्ते ने हाथ पे चाकू नहीं, उसने नहीं मारा। अल्लाह ने कहा कि ये अदीबा के हाथ पर लगना था, क्योंकि या तो मुझे इसके गुनाह कम करने हैं, सुभान अल्लाह, या फिर मुझे इसका पेशेंस चेक करना है, या फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे दर्जात बुलंद करना चाहते हैं, सुभान अल्लाह। तो हर चीज अल्लाह की मर्जी से है, वरना उसके अलावा शैतान तो पहुंचा ही नहीं सकता है, शैतान नहीं पहुंचा सकता है मुझको कोई चीज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हटते हैं और आपको जो है चोट लगती है, सुभान अल्लाह, और अगर वो नहीं लिखी है तो वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, सुभान अल्लाह। अब देखिए, सेकंड फ्लाइट में क्या करते हैं कि 4 होते हैं, नंबर 2 प्रोटेक्शन वाले होते हैं और 2 रिकॉर्डिंग वाले होते हैं, जो कि रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ठीक? अब क्या है, रिकॉर्डिंग एंजल्स की बात करते हैं, यानी कि किरामन और कातिबीन की बात करते हैं। किरामन और कातिबीन, जब आप कोई गुनाह करने की हालत में होते हैं, ये सबको पता है, किरामन और कातिबीन होते हैं, एक जो है हमारे अच्छे अमाल और एक बुरे बुरे अमाल लिखते हैं ना। जब आप कोई तो सुनिएगा बहनों, मतलब ये इतना ज्यादा मुझे हिट किया ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितना मेहरबान है ना, वो रहीम है, वो रहमान है ना हमारे ऊपर। जब आप कोई गुनाह करने की हालत में होते हो ना बहनों, पहले तो हम रिमाइंड ही नहीं करते कि हमारे साथ फरिश्ते हैं, हम कॉन्शियसली हम सोचते नहीं है, पता हमको है लेकिन हम नहीं सोच रहे होते कि कोई हमें देख रहा होता है। लेकिन वहीं अगर हमारी रिकॉर्डिंग बन रही होती है ना, तो हम कितने अच्छे से बैठ जाते हैं। जब आप कोई गुनाह करने की हालत में होते हैं, उस वक़्त, उस लम्हे में, जब आप उसका क्या होते हैं कि जाते हैं पूरी तरह से मतलब उकसा जाते हैं, यानी कि प्रॉम्प्ट हो जाते हैं ना, इंसान की नफ्स उसका मतलब इंसान अपनी नफ्स का शिकार हो जाता है, और आपके दिमाग में होता है कि ये काम करना है। यानी कि मान लीजिए घर से निकले और फिर कुछ काम करने गए, या फिर मान लीजिए कि मूवी है कोई वो देखने गए, ठीक है, और आप फंस जाते हैं किसके, शैतान के फुसलाहट में, क्योंकि शैतान भी फुसला रहा है, वहां से फरिश्ते भी हमको वो कर रहे हैं फिर। और उसके कर और क्या होता है की करने के लिए, जैसे आप राजी होते हैं, तो आपको याद आता है कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझको देख रहा है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि शैतान के फुसलाने के बाद वो जाग जाते हैं और उनको दिखता है, निकल आते हैं वहां से गुनाह से, और अल्लाह की तरफ लौटते हैं कि आप करने वाले थे और रुक गए, सुभान अल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब आप कोई गुनाह करने वाले हो और आपको अल्लाह की याद आए, अपने कॉन्शियस को कभी भी इग्नोर ना करो बहनों, कभी भी इग्नोर ना करो। मतलब जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिलाए, मान लो चोरी करने जा रहे थे, अरे दिख रहा है, फिर कोई नहीं, उठा के चले गए, अभी हो जाएगा, नहीं, वो फरिश्ते होते जो आपको रिमाइंड करा रहे होते कि नहीं, नहीं करना है।
ٹھیک ہے، یہ غلط کام نہیں کرنا ہے. مان لو کوئی گالی ایک دم سے منہ سے نکلنے والی ہو، یا پھر کوئی جو ہم کسی کو کچھ الٹا سیدھا بولنے والے ہیں، کسی کو تانا کسنے والے ہوں، تو ایک دم سے رک جاتے ہیں نا. تو بس وہیں پر ہی، کیونکہ وہ فرشتے ہیں. سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی وہ تعمیل کر رہے ہیں، تو وہیں رک جائیں بہنوں. ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں کہ کیا اگنور نہ کرو، کیونکہ وہ فرشتے آپ کو یاد دلاتے ہیں. وہیں رک جاؤ، اسٹاپ کر دو. یہ مت سوچو کہ مطلب اگر ارے آدھا تو یہ آدھا بول دیا تو پورا اس کو کوس دیتی ہوں یا کچھ کر دیتی ہوں. نہیں، ٹھیک، وہیں پر ہی رک جاؤ. ٹھیک. اور اگر اس کے بعد مان لو کہ آپ گناہ میں مبتلا ہو گئے اور کر چکے ہو گناہ، اور جسٹ کیا ہو آپ کو، تو آپ کو ایک فیلنگ آتی ہے نا. مان لو جیسے ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، اما ابا کو چلا کے بات کر دیتے ہیں. ہاں مطلب تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک فیلنگ آتی ہے نا اندر سے، ریگریٹ آتا ہے، امپیور فیل ہوتا ہے، ہم بہت گندا فیل ہونے لگتا ہے بہنوں. ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کیا کر دیا، میں نے ایسا مطلب یہ تو مجھے کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ تو میں ہوں ہی نہیں، تو میں نے کیسے یہ چیز کر دی. تو اس مومنٹ میں جو آپ کرتے ہو، مطلب جب آپ کو کیا آپ نے گناہ کر چکے ہو، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس مومنٹ میں، گناہ کرنے کے بعد والے مومنٹ میں جو آپ کرتے ہو، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کا گناہ آپ کو اللہ کے قریب لے کر جائے گا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرے گا. عادت بن جائے گا وہ آپ کی، اور شیطان کی طرف لے کر جائے گا. سبحان اللہ. سوچو آپ نے گناہ کیا، اور میرا اللہ اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، مطلب اس کے بعد آپ کو جج کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں، مطلب ابھی اگر تم گناہ معافی مانگ لو گے نا، تو میں تب اس کے بعد ڈیسائیڈ کروں گا. مطلب ایک ہے کہ آپ کر رہے ہو اور رک گئے، ایک یہ ہے کہ آپ کا انٹینشن ہی تھا کہ آپ کرنا چاہتے ہو پھر بھی آپ رک گئے، ایک یہ ہے کہ بیچ میں ہی آپ نے چھوڑ دیا، اور ایک یہ آپ کر چکے ہو گناہ اور پھر آپ فیل کر رہے ہو ایسا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد اب تم کہاں جانا چاہتے ہو، کیا اب بھی میرے پاس لوٹنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے فرشتے دیا، وہ مجھ کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اب بتاؤ، اب کیا اس چیز کو عادت بنانا ہے، مجھ سے دور جانا ہے، یا اس کے بعد میرے پاس آنا ہے. بہنوں کتنا وہ اپناتا ہے نا ہم کو، کتنی غلطیوں کے بعد ہم کو اپناتا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے فرشتوں کے بارے میں کہا، آپ کے دونوں طرف یہ فرشتے ہیں جو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں جو آپ کرتے ہو ایوری تھنگ. میں نے بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کس نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یہاں تک کہ ایک ایکسپریشن کسی کا ناک چڑھانا، بھوے اٹھانا، کچھ بھی کرنا. سبحان اللہ. ٹھیک. اب جب کوئی یہ ہے یہاں پر سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی روح سے جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک خوشبو آتی ہے. ٹھیک ہے، سینٹ جو ہے آتی ہے، مسک کی خوشبو آتی ہے. اور جب کوئی انسان برا سوچ رہا ہوتا ہے نا کرنے کا، تو تب اس کی روح ایک نیسٹی یعنی کہ گندی جو ہوتی ہے، وہ بدبو جو ہوتی ہے، اس سے وہ نکلتی ہے. سوچو یہ کرنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ مطلب ریکارڈ، اور جو ریکارڈ ہو چکا، یعنی کہ جو گناہ آپ مطلب جو گناہ جو ہے آپ کر چکے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کر چکے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہے، اس سے کہتا ہے کہ رک، اس سے کہتا ہے کہ ہولڈ کر لو، ہولڈ کرو اپنا قلم، ہولڈ کرو. اور کتنا ہولڈ کرو، 6 پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہولڈ کر لو، یعنی کہ 6 گھنٹے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے پاس اب 5 منٹ ہے، سوری بولنا ہے بول دو. 60 منٹ نہیں کہا، 6 منٹ نہیں کہا، 6 گھنٹے بہنوں، 6 گھنٹے. اور اگر وہ توبہ کر لے اور استغفار کر لے اور کیا کرے، اور پتہ ہے وہ کیا استغفار کر لے ان 6 گھنٹوں میں، تو وہ انسان ایسا ہے کہ اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کیا کہا کہ ہولڈ کرو اپنا پین. ٹھیک. وہ لکھا بھی نہیں جا. ٹھیک ہے، تو کیا ہے، آپ نے استغفار کر لیا اور اس کے بدلے کیا ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ آپ کی لکھی گئی، کیونکہ آپ نے استغفار کیا، اللہ سے پناہ مانگی، وہ استغفار آپ کی عبادت میں لکھا گیا. اور ایک گناہ جو ہوتا ہے وہ ایک گناہ کے برابر لکھا جاتا ہے، اور جو ایک نیکی ہوتی ہے وہ 10 سے 700 نیکی کے برابر، مطلب منیمم 10. اگر آپ ایک نیکی کر رہے ہو تو آپ کو اس کا منیمم 10. کتنا آسان کر دیا ہے نا میرے اللہ نے.
سوچئے آپ گناہ کر چکے ہیں، وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اگر تم 6 گھنٹے کے اندر جو ہے معافی مانگ لو گے مجھ سے تو تم ایسے ہو کہ تم نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اپنے رب کے رحمت کی طرف آپ کیوں نہیں لوٹتے ہیں نا؟ ہم کیوں اتنا زیادہ، کیوں اس گناہ کو ہم جو ہے عادت بنا لیتے ہیں، شیطان کی طرف جانے لگتے ہیں. اور یہ اس انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو سوچتا نہیں ہے کچھ گناہ کرنے کی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے جو لوٹ آیا ہے گناہ سے، اس کی بات ہو رہی ہے جو کر چکا ہے. الحمدللہ. سوچو جو کر چکا ہے، جس کو جو مطلب جس نے مان لو انٹینشنلی بھی کیا ہو اور پھر اس کو ریگریٹ ہوا کہ میں نے کیا کر دیا، یا اللہ میں نہیں ہوں ایسی، یا میں نہیں ہوں ایسا، کہ میں نے کیا کر دیا یہ چیز. شیطان کی نفس، شیطان جو ہے وہ میری نفس پر حاوی ہو گیا، میں اس کا شکار ہو گیا. اور آپ نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ گناہ چڑھاتا ہی نہیں ہے اگر میں 6 گھنٹے کے بعد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے، پھر کہتے بہنوں کیا کرتے، لیفٹ والے کو کہتے کہ دیکھو کہ یہ جاگے اس گناہ سے، کہتے کہ دیکھو ایسا، اور فرشتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جاگے گا اس گناہ سے، دیکھو کہ اس کو میری یاد آئے گی، دیکھو کہ یہ رک جائے اس 6 گھنٹے میں، دیکھو کہ یہ استغفار کر لے، رکے رہو 6 گھنٹے رکے رہو. اور یقیناً جو گناہ اللہ کے قریب لے جائے وہ بہتر ہے کسی نیک اعمال سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کرے. سبحان اللہ. اب تھرڈ کیا ہے ہمارا؟ تھرڈ ہے یہاں پر فاسٹنگ وائل ادر ایٹس، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. جیسے کہ مان لو میں نے نفل روزہ رکھا، محرم ہے، محرم کے روزے رکھے، محرم کا روزہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے، ٹھیک. تو ایسا نہیں کہ اور زیادہ تر مائنورٹی آف جو مطلب مسلمان جو ہوتے ہیں، جیسے ہم مائنورٹی اس میں رہتے ہیں، تو ہم لوگ کو یہ چیزیں زیادہ دیکھنی پڑتی ہے کہ لنچ ٹائم میں جو ہے کیا کر رہے ہیں، لنچ ٹائم میں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر مسلم، ٹھیک ہے، یہ ایسا ہوتا ہے نا اسکول میں، کیفیٹیریا میں، ٹھیک ہے. وہ لمحے آپ کی زندگی کے رحمت والے لمحے بنا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. شاید آپ کو اس چیز کا آئیڈیا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے. حالانکہ ہم لوگ کو اتنا فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر ہی اتنا دے دیتا ہے. تو آپ پر کیا کرتے ہیں فرشتے؟ سلامتی بھیجتے ہیں. اور کیسے جب کوئی انسان روزہ رکھ رہا ہے، یہ کس بات کی ہو رہی ہے؟ نوافل روزے کی بات ہو رہی ہے. سوچ ایسا نہیں کہ فرض روزہ رکھ رہا ہے، فرض کا تو کیا ہی ہوگا، جس نے نفل، جس نے اپنی مرضی سے روزہ رکھا، یہ اس چیز کی بات ہو رہی ہے. تو 2 ٹائم جو ہے کیا کرتے، سلامتی بھیجتے ہیں. ایک سحور کے ٹائم پہ، میل بیفور دا فجر، یہ ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سحری نہ چھوڑو، چاہے پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ پیو، رحمت، کیونکہ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں سحری کھانے والے پر. اور جب ایک انسان روزے دار ان لوگوں کے بیچ بیٹھا ہو جو کھا رہے ہوں، اس کے ارد گرد، اس کے چاروں طرف، اس کے سراؤنڈنگ میں فرشتے دعا کرتے ہیں اس روزے دار کے لیے، جب تک سامنے والا کھانا کھا رہا ہوتا ہے، جب تک سامنے والا اپنا کھانا ختم نہ کر لے، اس پورے ٹائم پر فرشتے دعا کر رہے ہوتے اس کی رحمت کی، اس کی مغفرت کی، کہ اللہ یہ تیرے لیے بیٹھا ہے نا. اور جب کوئی آپ کو افطار دے اور آپ روزہ کھولے اور کھائے، تو اللہ سبحانہ تو کیا کرتے ہیں، تو وہ پھر دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب آپ اس سے جب آپ کھولتے ہیں اپنا روزہ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مے دا پائس ایٹس دیئر فوڈ ود یو، یعنی کہ تم آنے والے ٹائم میں تم نیک لوگوں کے ساتھ کھانا کھاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ حلال کھانا کھاؤ. فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سوچو، پورے دن دعا کر رہے ہیں جب آپ نے روزہ رکھا، سحری میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور تب کیا جب آپ روزہ کھول رہے ہیں تب دعا کر رہے ہیں. مطلب کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق کو ہمارے ساتھ رکھا ہے نا. اور پھر بھی ہم جیسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بولا اشرف المخلوقات، جو کچھ نہیں کرتی ہے. اب اب کیا ہے سلیپ ویل؟ سلیپ ویل کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اچھے سے سوئے. وہ ڈیوٹی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہے. آپ کا اگلا مطلب آپ کا اگلا جو ہے اعمال جو ہے اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پچھلی رات کس طرح سے سوئے تھے. آپ کا اگلا دن اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پچھلی رات کیسے سوئے ہو. بہنوں، اگر پچھلی رات آپ کوئی
गुनाह करके सोए होंगे ना तो आपका अगला दिन अच्छा नहीं जाएगा। ये मुझको भी नहीं पता था। देखिए आप, ठीक, मैं जितनी बार इसको लिख रही थी उतनी बार मेरे आँखों से आँसू जारी हो रहे थे एंड अभी भी आई एम वेरी नम्ब, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने कितनी चीज़ें हमको अता की है ना, कितनी ज़्यादा चीज़ें अता की हैं। देखिए, सो के जाने से पहले बहुत सारी सुन्नतें हैं, जैसे कि वज़ू करना, ज़िक्र करना, जो हदीस में है उसको करना, ठीक है? लेकिन हम क्या करते हैं, थका हुआ हूँ पूरे दिन का या थकी हुई हूँ पूरे दिन की, तो थोड़ी देर फ़ोन, सोशल मीडिया चला लेता हूँ, ठीक है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रात आप जब अपने बिस्तर पर जाते हैं, तो एक शैतान आपका वेट करता है और एक फ़रिश्ता आपका वेट करता है। और आपके पास आता है और आपको उकसाता है, किस चीज़ के लिए उकसाता है पता है? शैतान आपको बुरे काम के लिए उकसाता है और फरिश्ता आता है और कहता है इन इख्तिम बिखैर, इख्तिम बिखैर। इख्तिम बिखैर का मतलब होता है कि एंड योर नाइट वेल, यानी कि आखिरत है ना वो आपकी, तो एंड योर नाइट वेल, अपनी रात को अच्छाई पर खत्म करो। सोचो, वो बोलता है, रोज बोलता होगा ना हमसे, लेकिन हम नहीं सुनते, हमें पता ही नहीं है कि वो बोलता भी है ना ऐसा, कि हम कहते हैं अपनी रात को अच्छाई पर खत्म करो क्योंकि वो हमारे आखिरत है, ठीक है? और शैतान कहता है एंड योर नाइट इविल, बुराई पर, या एक एक वर्ड बुरा कह दो, कुछ बुरी चीज देख लो, कुछ बुरी चीज सुन लो, सोचिए, दोनों दोनों जो होते हैं वो बोलते हैं हमको, क्योंकि हमारे अमाल जो है उसकी आखिरत से जो है जज किए जाएंगे। जो इंसान जिस हालत में, जिस नियत से मरेगा, वो आखिरत में उसी इंटेंशन से उठाया जाएगा। इसलिए वो फरिश्ता कहता है कि अपनी रात अच्छाई पर खत्म करो, क्योंकि हम जब सोने जा रहे होते हैं वो एक तरीके से पार्शियल डेथ है, हमको नहीं पता कि वेदर वी आर गोइंग टू वेक अप नेक्स्ट मॉर्निंग और नॉट, हमें नहीं पता हम उठेंगे या नहीं, ठीक है? कहता है कि लास्ट मोमेंट है ये, इंटेंशन लास्ट मोमेंट है, क्योंकि आप डेथ के पास जा रहे हो, आप नहीं जानते, ठीक है? आप नहीं जानते कि उठोगे कि नहीं उठोगे, आपकी रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जा रही होती है। वो आखिरी लम्हे हैं जो इतने जरूरी हैं। बहुत सारी जो है चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई रात को सोने से पहले, लेकिन उसमें से मैं एक एक चीज बोलूंगी जिसमें है वदू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी सो, आप बिस्तर पर जाओ, सोने के लिए लेटो तो वुजू करके जाओ। अपने जिस्म को जब हम पाक करते हैं वुजू के पानी से, वुजू करता है जो इंसान, तो उसके सर के पास एक फरिश्ता आकर खड़ा होता है और कहता है अल्लाहुम्मा ग़फिर लि अब्दिका, ठीक है? क्या बोलता है? अल्लाहुम्मा ग़फिर लि अब्दिका कमा बाता फहीरा, या अल्लाह अपने इस बंदे को माफ कर दे, क्योंकि जैसे ये सोने गया है वुजू करके, ठीक है, अपनी पाकी की हालत में सोने गया है, और पूरी रात वो फरिश्ता ये दुआ करता है। बहनों, पूरी रात, हम पूरी रात जाग नहीं सकते, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बस काम दिया है और कहा कि सिर्फ मेरे लिए दुआ करो। और जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, ठीक, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, तो वो एक गार्ड एंजल आके खड़ा होता है और कहता है कि प्रोटेक्शन देता है किस चीज से? शैतान से, जो रात को आपके पास आने वाला होता है ना, उसके लिए वो आता है, आपको करीब आने की कोशिश करता है ना, जो शैतान रात में, उसके अगेंस्ट आके खड़ा होता है, ठीक है? दुआ मांगते हैं और मगफिरत की दुआ करते हैं। और अगर आप उस रात मर जाते हैं, ठीक है, तो आप वुजू की हालत में, पाकी की हालत में, एक फरिश्ता दुआ कर रहा है कि या अल्लाह इसको बख्श दे, पूरी रात, और आपके लिए इस्तगफार कर रहे हैं, तो आप सोचो आप कितनी अच्छी हालत में मरे हो, ठीक? अब फोर्थ क्या है कि ये क्या करते हैं ना, स्विच करते, शिफ्ट स्विच करते, जैसे एक जो है फरिश्ता क्या करेगा, इनकी शिफ्ट्स होती है, जैसे हम लोग का स्कूल होता है ना, 9 to 5 होता है या 9 to 4 होता है, फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें जाते हैं, या फिर मान लीजिए वर्कर्स होते हैं, 9 to 5 किसी का काम है, फिर नाइट ड्यूटी किसी की चलती है, इसी तरीके से फरिश्ते होते हैं। पूरी रात आपके पास एक फरिश्ता था जो हिफाजत कर रहा था आपकी, और एक आपकी मगफिरत के लिए दुआ कर रहा था, जो कि आप पाकी की हालत में थे। और जब आप अल्लाह से उस हाल में मिलते हैं, तो आप अच्छी हालत में थे, जिक्र की हालत में थे, आपने दुनिया छोड़ी कैसे? पाकी की हालत में, सुभान अल्लाह। और अगर नेक्स्ट डे अल्लाह के हुक्म से आपकी आंख खुलती है, तो क्या होता है कि अल्लाह ने कुरान में
मेंशन किया, ठीक है? क्या मेंशन किया कि जो कुरान फजर के बाद पढ़ा जाता है, वो वाइडली वो गवाही देता है। जो कुरान फजर के बाद पढ़ा जाता है, वो क्या करता है? वो गवाही देता है। कैसे गवाही देता है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया इस चीज़ को कि ये क्या करते हैं, फरिश्ते स्विच करते हैं, अपनी शिफ्ट को बदलते हैं। जो 2 रिकॉर्ड कर रहे थे, जो 2 गार्ड कर रहे थे हमको, जो गार्जियन थे और जो रिकॉर्डिंग वाले वो थे, जो अमाल हमारे क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, वो चले जाते हैं और फिर दूसरे आते हैं। और ऐसा दिन में 2 बार होता है, रात के फरिश्ते होते हैं, दिन के फरिश्ते होते हैं। अल्लाह ने कहा ना कि जो कुरान फजर में पढ़ा जाता है, वो गवाही देता है। कैसे गवाही देता है? ये देखिए कि जब ये जा रहे होते हैं तो फजर के टाइम पर अगर मैं कुरान पढ़ रही हूँ तो जो रात वाले हैं वो जाएंगे ऊपर और वहां वाले वापस आएंगे मेरे पास, जो जिनकी नेक्स्ट शिफ्ट होगी। तो जब रात वाले जाएंगे तो वो बता अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछते हैं कि मेरा बंदा किस हाल में था। तो वो कहेंगे कि या अल्लाह आपका बंदा आपकी तिलावत कर रहा था, या अल्लाह आपकी बंदी नमाज की हालत में थी जब मैं उसे छोड़ कर आया। ठीक है? और जब वो वापस आते हैं, जब जो नए फरिश्ते आते हैं और उनसे पूछा जाए जब तुम गए तो मेरा बंदा क्या कर रहा था, कि या अल्लाह वो नमाज की हालत में थी और वो तिलावत कर रही थी। इसलिए फजर के बाद, फजर और असर दो में इनकी शिफ्ट चेंज होती है। तो उस टाइम तिलावत कर ले, क्योंकि अब हमको पता चल गया है ना? ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ना कि जो फजर के बाद पढ़ा जाता है वो गवाही देता है। इस तरीके से वो जाके बोलते हैं कि अल्लाह मैं गवाह हूँ, वो तिलावत कर रही थी, अल्लाह मैं गवाह हूँ, वो सजदे में थी। सुभान अल्लाह। सुनते हैं, पता है दोनों आते हैं और बैठ जाते हैं और सुनते हैं हम जब हम रिसाइट करते हैं सुभान अल्लाह। ठीक। और बोलते हैं कि या अल्लाह वी लेफ्ट देम, या मैंने उनको छोड़ा किसमें, सुजूद की हालत में। और वी केम टू देम इन स्टेट ऑफ प्रेयर, और मैंने उनके पास जब मैं गया तो वो सजदे की हालत में थी। सोचिए, फजर की कुरान की तिलावत सबसे लंबी होनी चाहिए जब हम अपना दिन शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ने के लिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदे के बारे में फरमाते हैं, शख्स के बारे में फरमाते हैं जो रात को सोया, अगले दिन जो है उसने मतलब सूरज उगने के बाद उठा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तो ऐसे शख्स के कान में जो है शैतान ने पेशाब किया, बहनों, उठने ही नहीं दिया उसने हमको। और जब फरिश्ते गए तो हमारा रिकॉर्ड भी क्या गया कि अला वो सो रहा था, उसके ऊपर शैतान हावी हो गया। तो हम ये तो नहीं चाहते ना कि मेरा रब मुझको इस तरह से जाने। जब कोई मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ तो मैं उसे अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करती हूँ दुनिया में। लेकिन जब मुझे पता है मैं अपने रब से मोहब्बत करने का दावा तो करती हूँ, तो मैं जब मुझे पता है कि इस टाइम पर वो पूछेगा मुझ फरिश्तों से कि बताओ वो क्या कर रही थी या वो बंदा क्या कर रहा था, तो मैं तो चाहती हूँ ना कि फरिश्ते जाके बोलें कि अल्लाह वो सुजूद में थी, अल्लाह वो कुरान पढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। अब इसके बाद क्या है कि जब आप दिन शुरू करते हैं, ठीक है, ये फजर तक हो गई, अब क्या है, अब आप अपना दिन शुरू कर रहे हैं, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं बहनों। ठीक है, जब आप घर से निकलते हैं, सुबह उठते हैं, तो आपको पता होता है कि आज का दिन कैसा जाएगा। लेकिन होती है ना, एक फीलिंग होती है, अच्छा अच्छा सा फील होता है, बुरा सा फील होता है। वो क्यों होता है? फरिश्ते और शैतान की वजह से होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खूबसूरत जिक्र किया इन दिन को, मतलब शुरू करने के लिए एक ज़िक्र बताया, इंशाल्लाह वो मैं शेयर भी करूँगी। वैसे आई थिंक सबको ये दुआ आती होगी। ठीक है, फजर का ज़िक्र करा कि फजर पढ़ी आपने, ठीक है, तिलावत की, आपने अपना दरवाज़ा खोला, बाहर दुनिया को देखा, फरिश्ते आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके पास आते हैं और जैसे ही आप कहते हैं बिस्मिल्लाहि व तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी कि इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं अल्लाह पे अपना सारा ट्रस्ट लगाती हूँ। और देयर इज नो पावर, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई ताकत नहीं है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या हो, बड़ी हो। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब आप ये कहते हैं और बाहर निकलते हैं वक्त, तो फरिश्ते जवाब देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं आपको। गार्डियन एंजल्स जो थे फजर पे तो आ गए थे वो, अब जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तब की ये बात हो रही है। तो जब आप कहते हैं बिस्मिल्लाह इन द नेम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ, तो वो कहते हैं हुदीता,
کہتے ہیں یو ہیو بین گائیڈڈ، یعنی کہ تم کو ہم گائیڈ کریں گے جب آپ بسم اللہ کہتے ہیں. جب وہ آپ کہتے ہیں توکل تو اللہ، یعنی کہ آئی پٹ مائی توکل، یعنی کہ میں اپنا ٹرسٹ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کفیتا، یو ہیو بین ڈیفینڈڈ. سبحان اللہ. تو وہ جواب دے رہے ہیں ہم کو، وہ رسپونڈ کر رہے ہیں کہ میں بول رہی ہوں کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم کو میں نے گائیڈ کر دیا. میں کہتی ہوں توکل تو اللہ، آئی پٹ مائی فل ٹرسٹ ان اللہ. تو وہ کہتے ہیں کفیتا یو ہیو بین ڈیفینڈڈ. کس چیز سے ڈیفینڈ کریں گے ہم تم کو؟ اگینسٹ اینی تھنگ، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو کس میں آئے گی، جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے اس دن میں. سبحان اللہ. پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ، دیر از نو پاور ٹھیک ادر دین اللہ. ٹھیک ہے. وقیت، تو پھر وہ کہتے ہیں وقیتا، یو ہیو بین پروٹیکٹڈ آج کے سارے نقصانات سے. سبحان اللہ. تو جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو دو شیطان جو ہے آپ پر اٹیک کرنے والے تھے اس دن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ ہم کیا کریں، اس کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ یہ تو پروٹیکٹ ہو گیا اور یہ گائیڈ ہو گیا، کیونکہ آپ دعا پڑھ کے نکلے، اللہ کا نام لے کر نکلے گھر سے. تو وہ آپس میں جو نا الجھتے ہیں پورے دن، اور کیا کرتے آپ کو جیوں کا تیوں چھوڑ دیتے ہیں بہنوں. سبحان اللہ. آپ کو ویسا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور عمر بن الخطاب جو تھے وہ کہتے نہیں تھے، مطلب ان لفظوں کو وہ جیتے تھے بہنوں. وہ کہیں نکلتے تھے وہ یہ دعا پڑھ کے جاتے تھے، کیونکہ ان کی جو ڈیزائر تھی نا، ان کی ڈیزائر پروٹیکٹڈ ہونے کی تھی. کس سے؟ شیطان سے. ان کو یہ تھا کہ بس ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس فرشتے بھیجے، نہیں مجھے فرشتوں کے ساتھ رہنا ہے. سبحان اللہ. سوچئے، مجھے شیطان کے پاس ہی نہیں جانا. اور ان کا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گلی سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے، اس گلی سے شیطان نہیں جاتا تھا، وہ اپنا راستہ بدل لیتا تھا. وہ اتنا زیادہ اس دعا کو فالو کرتے تھے کہ شیطان اپنا راستہ ہی بدل لیتا تھا کہ اتنے سارے جو ہیں وہ ہیں ان کے ساتھ. سبحان اللہ. اتنے سارے فرشتوں کو لے کر آئے تو میں تو کچھ کر ہی نہیں پاؤں گا. تو یہ چیز اپنی زندگی میں کیسے داخل کریں گے ہم لوگ؟ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو دعا پڑھیں گے. ٹھیک. الحمد للہ. ٹھیک. اب جب آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے یہ کیا تو گائیڈ وہ آپ کو کر رہے ہیں. اب آپ کا انٹینشن کیا ہے؟ گھر سے باہر نکلنے کے بعد آپ کا انٹینشن کیا ہے بہنوں؟ کہ میں کسی اچھے کام سے نکل رہی ہوں، کہ میں کسی برے کام سے نکل رہی ہوں. اب ٹھیک ہے، میں ہو گئی اللہ سبحانہ، سوچو اگر برا انٹینشن ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ گائیڈ کر رہے ہیں بہنوں. سوچئے آپ کتنا، مطلب دیر از نو ورڈ. میں کوئی مطلب میں بالکل سے وہ ہو جاتی ہوں، لاجواب ہو جاتی ہوں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں کیا بولوں، میں کس طرح سے بولوں. ہم لوگ گھر سے نکلتے کس حالت میں، کس طریقے سے، مطلب کیسے نکلتے، نہ موڈسٹی کے ساتھ نکلتے. اور وہ پھر بھی بس دعا اگر میں نے پڑھ لی تو وہ پھر بھی بھیج رہے اور شیطان سے بھی بچا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہم ہی لوگ ہیں جو اپنی نفس پر ظلم کرتے ہیں. وہ رات کو بھی، وہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو بھی سوچو چیٹی جو ہے وہ تک نہیں کاٹ سکتی ہے بہنوں. ابھی تک جو ذکر کیا ہم نے وہ اس بارے میں تھا کہ جب آپ سے کیسے مطلب پیش آئیں گے. ٹھیک ہے. وہ کس طریقے سے سوری، کہ جب آپ گھر سے باہر نکلے، ٹھیک، کوئی ہارم نہیں کر سکے گا، پروٹیکشن میں رہیں گے اور چوٹ نہیں پائیں گے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ فرشتے ہوں؟ اپنے آس پاس کے ماحول میں کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن آپ کی کیا کیپیسٹی ہے بہنوں؟ اتنا دھیان رکھیے گا. یہ چیز مجھے بھی نہیں پتا تھی کہ کوئی بھی ذکر آپ کو آپ کی بری نیت سے نہیں بچا سکتا. جو نیت ہوتی ہے وہ انسان کی خالص نیت ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے انسان کی نیت پر جو ہے نہ اپنا اختیار رکھا، نہ شیطان کا اختیار رکھا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیت دیکھے گا، کیونکہ نیت جو ہے وہ ہماری اپنی خالص نیت ہوتی ہے بہنوں. ٹھیک. اور کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا جو ہے آپ کو آپ کی بری نیت سے نہیں بچا سکتی. حالانکہ آپ اس دن پروٹیکٹ ہو جائیں گے، آپ کو چوٹ نہیں لگے گی، آپ کو کوئی نقصان نہیں آئے گا. لیکن اگر میں نیت ہی بری کر کے نکلی ہوں کہ میں جا رہی ہوں پارٹی کرنے، یا میں جا رہی ہوں ادھر کچھ کرنے، تو کوئی دعا، کوئی ذکر کچھ نہیں کر سکتے. آپ کلمہ پڑھیں،
फिर भी बुरा सोच सकते हैं। ज़िक्र आपकी नियत को कवर नहीं कर सकता। जैसे कि हमने उमर इब्न अल-ख़त्ताब की बात की, वो क्या करते थे कि आप आपकी इंटेंशन क्या थी? आपकी इंटेंशन क्या थी? दुनिया के लिए ये थी कि वो चाहते थे कि बस वो निकले तो मतलब ये दुआ मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं दुनिया में क्या करूँ? जाके मुझे कुछ फैलाना है या क्या करना है, ठीक है? उस दिन पर घर से बाहर निकले, ठीक है? और जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये क्या करते हैं, जब आप कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो एक फरिश्ता आपके कहाँ बैठे है, जो कंधों पर फरिश्ते बैठे रहते हैं, तो आपके सर पे क्या होता है, एक लगाम जैसा होता है जिसको रील बोलते हैं, जैसे घोड़े के सर पे लगाम होता है ना बहनों। अब हम बुरी नियत से निकले तो हम बुरा काम करेंगे, अच्छी नियत से निकले तो हम अच्छा काम करेंगे। तो क्या है कि जब वो हमारे सर पर होता है, घोड़े की तरह से लगाम होती है, और ये हमारे लिए क्या करते हैं, बैनर्स लेकर निकलते हैं कि आज ये इंसान अच्छी नियत से निकला है, आज ये इंसान अच्छा काम करने निकला है, अल्लाह को राज़ी करने निकला है और अपने रब के करीब होने के लिए निकला है। और अगर उसी तरीके से दूसरा जो है तो वहाँ पर भी जो है बैनर लगा होता है कि आज ये इंसान बुरा काम करने निकला है और अपने रब को नाराज़ करने के लिए निकला है और शैतान की तरफ निकला है, अल्लाह के लिए निकला है। ये बैनर्स होते हैं। और ये एक फरिश्ते क्या होते हैं कि बैनर्स लेकर होते हैं, और दूसरी हदीस में ये आता है कि लगाम होती है, आपकी लगाम उनके हाथ में होती है। ये लगाम ये नहीं होती कि वो आपको इधर-उधर करेंगे जैसे हम घोड़े को चला सकते हैं, नहीं। ये लगाम किस लिए होती है कि जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आप देखते हैं ना, फ़ख्र से आप सर एकदम ऊपर कर लेते हैं, प्राउड से ना, जब फ़ख्र होता है हमको कि हाँ, आज मैंने काम अच्छा किया, तो वो उस लगाम से आपका सर इस तरह से ऊपर कर देता है। वो विज़िबल नहीं है ना? वो ऐसा नहीं है कि हमारी जो ठुड्डी है वो ऊपर चली जाएगी, जो चिन है वो ऊपर हो जाएगी, वो वैसा नहीं है। क्या करते हैं, वो लगाम से ऊपर कर देते हैं। और अगर हम बुरी इंटेंशन के साथ निकलते हैं, उस दिन कोई बुरा काम करते हैं, तो वो आपका सर शर्म से झुका देते हैं, वो लगाम छोड़ देते हैं कि हम हाथ भी नहीं लगाना चाहते हैं इसको। तो सिर्फ मुँह से ज़िक्र ना करें, अब सिर्फ दुआ ये ना पढ़े, अपनी इंटेंशन को भी रिफ्रेश करें ताकि आप मेंटेन कर सकें, क्या कर सकें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपना रिश्ता, और जो हमारी जो है ह्यूमिलिटी है, वो अल्लाह के सामने बचा सके उस चीज़ को, ताकि अल्लाह आपको उन लोगों में रखे जिनके सर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत में जो निकलते हैं वो बैनर होता है। आपके सर पे वो वाला बैनर हो और आपका जो है लगाम पकड़े फरिश्ते और सर उठा दें, फ़ख्र से उठा दें कि देखो ये बंदा, ये बंदी निकली है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का काम करने। ठीक? अब उसके अलावा 8 क्या है बहनों, कि वो आपके किसको, हेटर्स को क्या करते हैं, हेटर्स को क्या करते हैं, जो आपसे नफ़रत करते, जो आपको बुरा-भला बोल रहे, जवाब देते हैं, उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। सोचिए, तो जैसे आपके सर पर फरिश्तों की लगाम होती है, ठीक है? अल्लाह उस इंसान को ऑनर करता है, इज़्ज़त करता है, बढ़ा देता है जब वो कोई अच्छा काम करता है तो। और सबसे बड़ा इज़्ज़त और ज़िल्लत की आज़माइश इंसान की तब होती है जब उसके सामने ऐसा इंसान होता है जिसका कोई अखलाक नहीं होता। सबसे बड़ी जो आज़माइश होती है वो तभी होती है जब आप किसी ऐसे इंसान से उलझे जिसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जिसका कोई अखलाक ही नहीं है, जो बोले जा रहे हैं आपको। वो सबसे बड़ी आज़माइश होती है। ये नहीं होती कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा, बुरे लोगों के साथ अच्छा, नहीं। बुरे के साथ कैसे है, तब आज़माइश है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इमाम ग़ज़ाली रज़ियल्लाहु ताला है, उनका जो ग्रेटेस्ट टेस्ट था वो हुस्नुल खुलूक था, ठीक है? उनका क्या था, हुस्नुल खुलूक था, किससे? सुअल खुलूक से। सुअल खुलूक यानी कि बैड कैरेक्टर से। क्या था? अच्छे किरदार का जो था, अच्छे किरदार का मतलब आप बैड कैरेक्टर से किस तरह से डील करते हो अपने अच्छे किरदार से। अच्छा किरदार है आपका, लेकिन बुरे इंसान के कैरेक्टर से आप कैसे, वो जो होता है वो रियल टेस्ट होता है। वो जगह ऐसी है जहाँ ज़ुबान से गलती हो सकती है, जहाँ आपकी छुपी हुई नियत यानी कि आप क्या सोचते हैं सामने वाले के लिए वो बाहर आ सकती है। अखलाक का पता चलता है, एरोगेंस में पड़ सकता है इंसान, किसमें घमंड में पड़ सकता है, किस तरह से आप डील करते हो वो रियल टेस्ट होता है, ठीक? तो ये क्या कर रहे हैं, फरिश्ते रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। आप काम पर जाते हैं, कोई आपसे उलझता है, सोशल मीडिया पर जैसे आजकल इतना ज़्यादा कमेंट हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर चीज़ें हुई, ठीक है? उनसे उलझना। प्रॉफ़ेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अब इसका देखिए यहाँ पर जवाब है, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक के साथ बैठे हुए थे और कुछ लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसल्ट करने लगे।
ठीक, इंसल्ट करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? वो जो हमेशा करते थे, सब्र से काम ले रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ द वेरी डिग्निफाइड पर्सन, ठीक है? सबसे ज़्यादा डिग्निफाइड, सबसे ज़्यादा मॉडेस्ट, सबसे ज़्यादा नोबल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इन होल ह्यूमन काइंड, पूरे इसमें ना इंसानों की दुनिया में, पूरे उसमें, ठीक? लेकिन वो क्या कर वो इतने डिग्निफाइड थे कि उनको कोई कुछ बोले वो सब्र से काम लेते थे। कोई बेइज्जत कर रहा है ना तो आप तवज्जो ही नहीं देते थे। लाइक यू यूज मतलब ही यूज्ड टू क्या करते थे, मतलब नॉट एंटरटेन दैट पर्सन, वो तवज्जो ही नहीं देते थे कि अच्छा बोल रहे थे ठीक है बस ठीक, मतलब अभी फिर अब वो एक बार क्या हुआ कि वो तवज्जो ही नहीं देते थे, तो आप बैठे थे चुपचाप, जब कोई इंसान आपको बुरा बोल रहा था, बुरे लफ्ज यूज कर रहा था आपके लिए, अबू बकर सिद्दीक जो थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे वो बैठे हुए थे। तो ऐसा होता है ना कि कोई हमको बुरा बोल दे तो हमें इतना बुरा नहीं लगता है, कोई लेकिन अम्मा, अब्बा या दोस्त को बुरा बोलेगा, ठीक? तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करते थे क्योंकि दोस्त थे ना, है ना? फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, मतलब एक टाइम तक उन्होंने होल्ड किया और फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और ज़्यादा जो है मतलब ज़्यादा देर तक तो उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, मतलब उनके जवाब जो बोल रहे थे उनको जवाब दे दिया, ठीक? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर तुरंत वहां से चले गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डर गए, उनको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ऑफेंड कर दिया, ऐसा तो नहीं कि जो जो अल्लाह के नबी हैं वो क्या हो गए मुझसे जो है नाराज हो गए हों। तो वो भागे, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह क्या मैंने आपको अपसेट किया, मतलब डिड आई ऑफेंड यू? तो हाँ, तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक हम जवाब नहीं दे रहे थे, हमारी जवाबदेही पीछे से उन लोगों को एक फरिश्ता कर रहा था जो कि जन्नत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा था। सुभान अल्लाह। और उस इंसान की जब इंसल्ट किया आप लोगों ने, तो जब क्या हुआ कि इंसान जो है सॉरी मैं थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। हर जब वो फरिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भेजा था और जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसका जवाब दिया सामने वालों का, तो फरिश्ता वहाँ से चला गया और उसकी जगह एक शैतान ने ले ली। क्योंकि शैतान का तो काम ही है ना लड़ाना हमको ना, शैतान हम में से वो निकालना चाहता है जो अल्लाह को पसंद नहीं है। शैतान करना यही चाहता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो है जो चीज़ पसंद नहीं है, वो निकलवाना चाहता है हमारे अंदर से दरिंदा वो निकलना चाहता है, जैसे वो खुद है, जैसा वो है, जैसे वो मरदूद है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद नहीं है, वैसा वो हमें बनाना चाहता है, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट है। कोई नार्सिसिस्ट क्या होते हैं, उनसे कोई गलती हुई है तो वो चाहते हैं कि अगला उस गलती को सुधारे ना, वो भी वही गलती करे, तब उनको लगता है कि हाँ नाउ यू आर इन माय शू, अभी तुमको पता चलेगा कि हाँ देखो ये है। और फिर कहता है कि अरे मेरा भी यही हाल, आपका भी यही हाल। लेकिन जो एक अच्छा इंसान होता है वो क्या करता है, मैंने अगर कोई गलती की है तो मैं सामने वाले को वो गलती नहीं करने दूंगी, है ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी जगह शैतान ने ले ली और मैं किसी शैतान की मौजूदगी में वहां बैठना नहीं चाहता। तो मतलब क्या है कि जो जब आपसे कोई बात कर रहा होता है ना, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि आपको जो है मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, वो डिफेंड कर रहे होते हैं, पीछे से वो जवाब दे रहा होता है लगातार। तो आपको क्या जरूरत है बोलने की जब कोई इंसान आपको गलत बोल रहा है तो? सुभान अल्लाह। बहनों टाइम हो रहा है, आई विल टेक 5 मिनट्स मोर मुबीन अपनी। मुझे जो एक चीज बतानी थी वो जरूरी है, ठीक है? अब इसके अंदर ना ये इट इज अबाउट नॉलेज ना, जब कोई इंसान जो है नॉलेज के लिए निकलता है उसके बारे में है ये। हालांकि अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स रह गए बहनों, इंशाल्लाह इसका हम मैं सेकंड पार्ट में बाद में वो करूंगी। ये है 14th पॉइंट इसका ना, के 14th द सीकर ऑफ नॉलेज, ठीक है? 15th पॉइंट है, इसके बारे में बताती हूँ कि इंटेंशन, मतलब जो इंसान उस दिन जैसे मतलब वो घर से निकला और घर से निकलने की बात हो रही है, अभी मैंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि बहुत लंबा है ये।
جیسے کہ آنر آف پروفٹ، آمین بھی کہتے ہیں وہ آپ کے لیے، کیسے آمین بولتے ہیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا مانگتے ہو تو آپ کے لیے بھی آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ تو اس میں 15 پوائنٹ یہ ہے کہ جب کوئی انسان علم حاصل کرنے نکلتا ہے اور اس انٹینشن کے، ابھی انٹینشن کی بات ہوئی نا کہ ایک انسان گھر سے نکلتا ہے تو وہ گائیڈ تو کرتے ہیں لیکن بری اور اچھی انٹینشن کے ساتھ، لیکن جو انسان کس انٹینشن سے علم پانے کی، علم کی دولت پانے کی، یعنی کہ آپ جو بہنیں ہیں جو یہاں آ کر بیٹھی ہیں اس انٹینشن کی بات ہو رہی ہے بہنوں، کہ نہیں آج ہمیں سننا ہے، ہمیں فرشتوں کے بارے میں سننا ہے، اللہ کی مخلوق ہے نا، اسی کی چاہت میں تو آپ لوگ آئے ہیں۔ تو اس دن وہ بینر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آج صبح جب آپ نے سوچا ہوگا کہ رات کو 9 بجے ہم نے یہاں آنا ہے، تو آپ کے فرشتے آپ کے لیے بینر لے کر کھڑے ہوں گے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، کہ یہ علم حاصل کرنے نکلی ہے، یہ بہن آج علم حاصل کرنے نکلی ہے، ٹھیک ہے، اپنے خالق کے قریب ہونا چاہتی ہے، سبحان اللہ۔ سوچیے ساری بہنیں، جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، سوچیے آپ کا فرشتہ آپ کے سر پر بینر لے کر کھڑا ہے نا، اور خوش ہے کہ یہ اچھا کام کرنے نکلی ہے۔ تو یہ کسی، آپ چاہے کسی گیدرنگ میں جائیں، مجلس جیسے کہ یہی ہے، ٹھیک ہے، گیدرنگ میں جائیں، آپ کسی ٹیچر کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، سیکھنے کے لیے جائیں، کچھ بھی ہو، صرف علم حاصل کرنے کی نیت سے، تو وہ بینر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، کہ مطلب یہ لوگ آج علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو انسان علم حاصل کرنے کی راہ پر چلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یعنی کہ جو انسان علم حاصل کرنے کے راستے پر جاتا ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ کس کا راستہ آسان کر دیتا ہے؟ جنت کا راستہ، بہنوں سوچو، نالج، یہ جنرل نالج کی کلاس ہے، جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں یہاں آپ کو نالج ہی نالج بٹ رہی ہے، یہ والا پوائنٹ اٹھانا اتنا ضروری ہے تاکہ آپ کل کو بتائے، باقی لوگوں کو بھی لے کر آئے کہ آؤ اللہ کی طرف، جنت کا راستہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ بہت سی حدیث ہیں اس چیز کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، اور سب سے زیادہ فیمس ہے ابن رجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب کوئی انسان علم سیکھنے نکلتا ہے تو دنیا اور زمین اور آسمان کی مخلوق اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہے بہنوں، دنیا دنیا کی اور آسمان کی مخلوق، یعنی کہ زمین کی اور آسمان کی مخلوق، اب وہ دیکھو آسمان کی مخلوق کون ہو گئے؟ اینجلز، یعنی کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور دنیا کی مخلوق یعنی کہ اگر سمندر میں مچھلی بھی ہے تو وہ آپ کی مغفرت کی دعا کر رہی ہے بہنوں۔ صبح سے سوچئے کہ آپ نے سوچا، ہاں پانی کی مچھلیاں بھی، سبحان اللہ، جو آسمان میں پرندے ہیں وہ بھی، سبحان اللہ، سوچیے آج جو ہے آپ صبح نکلے تو سب سے پہلے وہ بینر آپ کے سر پہ تھا، میری جتنی بھی بہنیں ہیں یہاں پر بیٹھی ہیں تو وہ فرشتہ آپ کے پاس ہے کہ یہ علم حاصل کرے گی آج، ٹھیک ہے، اور فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا کرے؟ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ہے ابو داؤد کی اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ کسی انسان کی جو مطلب جو علم حاصل کرنے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے جو انسان نکلتا ہے، اس کی سپیریورٹی یعنی کہ اس کا جو درجہ ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ مطلب کس کے سامنے اس کا درجہ ایسا ہے؟ متقی، یعنی کہ جو وہ کرتا ہے، جو اللہ کی تلاوت کرتا ہے، جو مطلب متقی یعنی کہ جو یقین رکھتا ہے اللہ پہ، ٹھیک، متقیوں کے سامنے اس کی وہ مثال کیسی ہے کہ سارے متقی جو ہیں وہ ستارے ہیں، اور جو علم حاصل کرنے والا ہے وہ چاند ہے بہنوں، سبحان اللہ، وہ چاند ہے بہنوں، جو صرف آپ سب بہنیں یہاں پر آئی تو آپ کی مثال کیسی ہے؟ آپ کی مثال، جو تارے ہوتے ہیں وہ ٹمٹماتے ہیں ان کی روشنی، اور آپ کی مثال چاند جیسی ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جو ہے کیا کرتا ہے، جو انسان علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے، اس میں کیا ہے کہ وہ میری سملیرٹی میں ہے، میری سملیرٹی میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے نا ہم میں، ہم سب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے بہتر انسان ہے ہم میں، سب سے بہتر انسان ہم میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ میری سملیرٹی میں ہے، یعنی کہ ہم میں سے سب سے بہتر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس انسان نے علم حاصل کیا وہ بھی انسانوں میں میں بہتر انسان، سبحان اللہ، سوچئے،
کیونکہ جو انسان علم حاصل کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اس کو اسی طرح پھیلاتا ہے جیسے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے اس کی مثال ایسی ہے، کیونکہ وہ اس کو ایسے پھیلائے گا جیسے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہیں. سبحان اللہ. سوچئے. اور فرشتوں کے پر بہنوں، یہ دو پر ہوتے ہیں نہیں، فرشتوں کے کتنے بھی پر ہو سکتے، 3 4 5 6، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعداد جو ہے رکھی ہو. ٹھیک ہے. 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعداد رکھی ہو. دو پر والے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 والے بھی ہوتے ہیں. ہم نہیں جانتے. بے شک اللہ جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے. ٹھیک. اور فرشتے جو ہوتے ہیں نا بہنوں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے سائز کے ہوتے ہیں. ایک فرشتہ ایک پہاڑ کی برابر کا ہوتا ہے. تو سوچئے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے پیچھے ایک پہاڑ کی برابر فرشتہ کھڑا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوچئے بہنوں. اور جب آپ سو رہے ہیں تو ایک پہاڑ کی برابر فرشتہ آپ کا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے، یہ بھی ابھی ابو داؤد کی ہے. the Lord are the hairs of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم who bucket neither dinar dirham بول. اس کو میں انشاءاللہ اردو میں اس کا ترجمہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے. جو علم کیا کرتا ہے، کیونکہ علم کنیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور علم کیا کرتا ہے، پروفٹ سے جوڑتا ہے. اور علم جو ہے کس سے کرتا ہے، اینجلز، فرشتوں سے ہمیں فرشتوں کی ہمیں کیا کر رہا ہے، ابھی جوڑ ہی رہا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنا کیا ہے. ہمیں شکر گزار بنا رہا ہے نا، ہمیں دھیان دلا رہا ہے نا علم، کہ یہ جو نالج کی کلاس ہے یہ آپ کو یہی تو بتا رہی ہے کہ میرا اللہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے میرے لیے فرشتے رکھے ہیں، اس نے اپنی ایسی مخلوق رکھی ہے ہمارے لیے جو ہم سے بھی بہتر ہے. سوچو، ہم سے بہتر مخلوق کو ہمارے کام کے لیے لگایا ہے. کیونکہ ایک علم والا انسان سب کو صحیح دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے انوائرمنٹ کو کیئر سے اور کیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس کے ایگزامپل کیسا ہے کہ کوئی انسان حلال کمائے اور اس حلال کی کمائی کو اللہ کے نام پر خرچ کر دے. یعنی کہ میں نے نالج لی اور میں نے اس کو بانٹ دیا. تو اس کے ایگزامپل کیسے ہے کہ میں نے حلال کمایا اور میں نے اس حلال کمائی کو اللہ کے، حلال سب کماتے ہیں لیکن اس حلال کو ہم کہیں کہیں جگہ بھی یوز کرتے ہیں نا، کسی غلط کام میں، کوئی نان سگنیفیکینٹ کام ہوگا، کوئی سگنیفیکینٹ کام ہوگا، کسی چیز کی بالکل ضرورت بھی نہیں ہوگی. تو ایسی ہے کہ آپ نے حلال کمایا اور صرف اللہ کے راہ میں اس کو خرچ کر دیا. سبحان اللہ بہن. ٹھیک. جو اسکالرس تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ مطلب اسکالرز ہیں، مفتی ہیں، ٹھیک ہے، کن کے جو شیخ ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، ان کے درجے کی بات نہیں ہوتی. یہ صرف اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو صرف نیت رکھتا ہے کس چیز کی، صرف اور صرف علم کرنے کی. اس کی کیسی مثال ہے کہ اس کی، وہ ایسے پھیلاتا ہے علم کو جیسے فرشتے جو ہیں اپنا پر پھیلاتے ہیں. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس کو جو ہے پھر پورا کریں گے. اس کے ایکچولی 32 ایپیسوڈز تھے اور ابھی آئی تھنک 8 یا 9 ہی کمپلیٹ ہوئے ہیں، تو اس کا پارٹ 2 بھی رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اس چیز کو قبول فرمائے. اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میری طرف سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا جو ہے قرآن جو ہے وہ پورا کریکٹ ہے، وہ کلیئر ہے. سمجھنے میں غلطی ہماری ہوتی ہے اور میں معذرت چاہتی ہوں اگر میں نے کہیں کوئی غلطی کی ہو بہنوں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمیں اس لیے دی تاکہ ہم نالج حاصل کریں اور اس نالج کو پھیلائیں. اور اس نالج کا ذریعہ کیا ہے، مطلب آج کا جو مورل آف دا اسٹوری تھا وہ تھا کہ اللہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ میں گناہ کر رہی ہوں تو بھی وہ اپوائنٹ کر رہا ہے میرے لیے، میں کچھ غلط کام کر رہی ہوں تو بھی وہ میرے لیے اپوائنٹ کر رہا ہے. میں نے اتنے کام کیے، میں اگر بد نیت سے نکل رہی ہوں نا گھر سے، میں برے انٹینشن سے رکھ رہی ہوں تو بھی وہ مجھے پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑنے کا طریقہ ہے نا نالج. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے اوپر اتنے احسان ہے بہنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بنائے، ہم سب کی نمازوں میں جو ہے وہ جان ڈال دے اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اور ایسے ہی میری بہنیں جو ہے علم کی دولت حاصل کرنے کے لیے آتی رہیں اور ہم سب کے دلوں میں جو ہے علم کی جو ہے چاہت، علم کو پانے کی طرف جو ہے وہ پیدا کر دے. آمین 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 ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. جزاک اللہ خیر سسٹر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.